ہو گئے 1387 سال بہت ہوتے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے جیسے 2-4 سال کی بات ہے، چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو یا پوری دنیا میں کہیں کا بھی رہنے والا ہو۔ یہ واقعہ عراق میں ہوا، کربلا شریف میں ہوا، مگر ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے یہاں ہوا ہو۔ بولو ہوا نہیں؟ مسلمان کا بچہ حسین پاک کو جانتا ہے، اور قیامت تک جب تک مسلمان رہے گا تو اس کے دل میں حسین پاک کا نام ضرور رہے گا۔ مگر تمہیں وصال کی شہادت کی تاریخ تو معلوم ہے، پیدائش کی تاریخ شاید معلوم نہ ہو تو سنو۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے اس سے پہلے ایک مہینہ آتا ہے جس کا نام شعبان المعظم ہے، اس کی چاند کی 5 تاریخ کو 4 ہجری میں مدینہ پاک میں حسین پاک پیدا ہوئے۔ یہ بھی یاد رکھو حسین اکیلے نہیں، ان کے 2 بھائی اور تھے، ایک بھائی کا نام حضرت امام حسن تھا اور ایک بھائی کا نام حضرت امام محسن تھا۔ امام حسین کی 3 بہنیں بھی تھی، ایک بہن کا نام حضرت رقیہ تھا، ایک بہن کا نام ام کلثوم تھا اور ایک بہن کا نام سیدہ زینب تھا۔ کتنے بھائی بہن؟ 6۔ کتنے بھائی بہن؟ 6۔ ابھی مفتی شبیع الحسن صاحب نے تشریح کی تھی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، مگر اعلیٰ حضرت کی اڑان دیکھو۔ میں تھوڑا سا گہرائی میں علماء تاکہ حد تک پہنچ جاؤں، تھوڑا سا گہرائی میں۔ کوئی بھی خاتون اس کے پیٹ میں جب بچے کی امید ہوتی ہے، پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو بتائیں اس بچے کی غذا کیا ہے؟ اس بچے کی غذا وہی ماں کا خون، جو ناپاک خون ہوتا ہے وہی ماں کا غذا، ماں کا خون جو ہوتا ہے وہی بچے کی غذا۔ اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ کے اندر فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اور ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اور وہ خون اللہ کی قدرت سے اس کا رزق بنتا ہے۔ اگر بچے کے یہاں پر نال میں اور ماں کے رحم سے اللہ تعالیٰ پیپ جوڑ دیتا ہے، اسی پیپ کے ذریعے وہ خون جاری ہوتا ہے، اس بچے کے پیٹ میں جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جب بچہ پیٹ میں ہو تو ماں کو ایم سی نہیں آتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، سیدہ فاطمہ کو تو ایم سی آتی نہیں تھی، ایم سی ان کو آتی نہیں تھی، ان کو ناپاک خون آتا ہی نہیں تھا۔ تو پھر سیدہ فاطمہ کو جب ناپاک خون نہیں آتا تھا تو حسین پاک پیٹ میں ہے تو خون آتا ہی نہیں تھا، تو پھر غذا کیا بنا؟ حضرت امام حسن پیٹ میں ہے، خون آتا ہی نہیں تھا، تو پھر غذا کیا بنا؟ حضرت امام محسن پیٹ میں ہے، خون آتا ہی نہیں تھا، تو پھر غذا کیا بنا؟ حضرت ام کلثوم پیٹ میں، غذا کیا بنا؟ حضرت رقیہ پیٹ میں، غذا کیا بنا؟ حضرت زینب پیٹ میں، غذا کیا بنا؟ کسی نے جواب نہیں دیا، سارے مفسر تفسیر کرتے ہوئے چلے گئے، آگے بڑھتے گئے۔ بعض علماء نے اختلاف کیا کہ سیدہ فاطمہ کو خون آتا تھا، ایم سی آتی تھی، مگر زیادہ تر علماء اس طرف گئے ہیں کہ ان کو ایم سی نہیں آتی تھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ جب پیٹ میں بچہ تھا خون نہیں آتا تھا، تمہاری سب کی غذا ماں کا خون بنے تو پھر سیدوں کی غذا کیا بنے؟ اعلیٰ حضرت کے اسی شعر نے جواب دیا، سارے لوگوں کی غذا یہ ماں کا خون ہے، مگر سیدوں کی غذا نبی کا نور ہے۔ تبھی تو کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हुसैन पाक की मोहब्बत में यहाँ पर हम और आप आए हैं, जरा तवज्जो से सुनना प्यारो। हुसैन पाक की मोहब्बत में आए हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? अपने घर बार को छोड़ के आए हो। मेरी माँ बहनें भी आई हैं, ये भाई भी आए हैं। किसी ने अपना काम काज छोड़ा, किसी ने अपने बिस्तर को छोड़ा। आए तो क्यों आए? बहुत सारे लोग ये बोलते हैं चलो सैयद साहब आए उनसे दुआ कराएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो चलो पीर साहब आए उनसे दुआ कराएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं मुफ्ती साहब आए उनसे दुआ कराएंगे। मगर हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों जरा सुनो, तुम्हारे लिए आज नहीं 1400 साल पहले ही दुआ हो गई है। वो दुआ क्या है? किसी मौलाना की नहीं है, किसी मुफ्ती साहब की नहीं है, किसी पीर साहब की नहीं है, बल्कि आमना के लाल की वो दुआ है। क्या दुआ है? मेरे नबी हसन हुसैन को सामने रखते हैं और प्यार कर रहे हैं। सहाबा किराम भी देख रहे हैं कि नबी प्यार फरमा रहे हैं। अब सहाबा ने नबी को देखा, आका कुछ इरशाद फरमा दे। मेरे नबी ने दोनों बच्चों को सामने रखा और रखने के बाद अब दुआ फरमा रहे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, परवरदिगार तू भी इनसे मोहब्बत करना, और मौला जो भी इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करना। अब तुम्हारे लिए नबी की दुआएं हो गई। अब मैं देखूं या ना देखूं, कुछ भाई जलसों में या उर्स में या इधर आधर घूमते हैं, अफरा तफरी करते हैं, खाली कुछ लोग मजा लेने आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए, जिस रास्ते पे लड़कियां खड़ी होती हैं, औरतें खड़ी होती, वहीं पे जाके खड़े हो जाते हैं। ये भी नजरिया है। मैं देखूं ना देखूं, शायर साहब देखे या ना देखे, मगर इमाम हुसैन पाक तो जरूर देख रहे। इनका मकाम अल्लाह अल्लाह, इनका मकाम कौनैन में बुलंद है, रुतबा हुसैन का और फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का। अपने तो अपने ओ लोगों, आज मजमे में ये कह करके जाऊंगा, अगर किसी के औलाद ना हो तो वो भी सुन ले, अगर कोई लाइलाज बीमार हो तो वो भी सुन ले, अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान हो तो वो भी सुन ले। हुसैन पाक की पाक महफिल में आया, हुसैन पाक की पाक महफिल में आया, अगर नियत अच्छी है और मन्नत मांग ले तो इंशाअल्लाह पूरी होगी। अब जरा सुनो, ये अपनों की बात नहीं है, बल्कि एक बस्ती थी, उस बस्ती में कोई और मुसलमान नहीं, बल्कि वो कलमा पढ़ने वाले नहीं थे, वो गैर लोग थे, मगर उन्हें भी हुसैन पाक से मोहब्बत थी, वो भी हुसैन पाक का नाम लिया करते थे। एक गांव में कोई भी नबी का कलमा पढ़ने वाला नहीं, वहां पर एक बच्ची पैदा हुई। जैसे ही बच्ची पैदा होती है उसकी माँ का इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह अकेली बच्ची है और नौजवान बाप है, अभी पहला ही बच्चा है, माँ का इंतकाल हो गया, अब बेटी अकेली रह गई। बाप के लिए कितना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। बाप परेशान था, मगर रुई दूध में भिगो भिगो करके उस बच्ची को दूध पिला रहा, कभी थोड़ी बड़ी हो गई तो शीशी से करके दूध पिला रहा। बाप माँ बन गया, माँ की तरह बाप उसको पाल रहा है। अल्लाह अल्लाह बच्ची थोड़ी सी बोलने लगी, थोड़ी सी चलने लगी, थोड़ी सी बातें करने लगी, बाप की मोहब्बत और बढ़ गई, क्योंकि बाप ने उसको पाला था। वो कह रही है बाबा मेरी माँ कहाँ है? वो कहता था बेटा मैं ही तो माँ हूँ। कहा मेरे बाबा कौन है? कहा बेटा बाबा भी मैं ही हूँ। लोगों ने समझाया, ऐ लोगों ऐसा करो, उन लोगों ने समझाया, ऐ भाई तू दूसरी शादी कर ले, तू अभी जवान है। मगर उसने क्या किया? कहा नहीं नहीं, मेरी बेटी की मोहब्बत बट जाएगी, अब मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे इसी लड़की को पालना। अल्लाह अल्लाह पालता चला जा रहा है।
अब जरा सुनो, हुसैन पाक का महीना आता, लोगों को पता चलता है, कहीं दूर जगह पर मुहर्रम का मामला होता, वो बाप को पता चलता, बाप पर जाकर के दुआएं मांगता। बेचारा गैर मुस्लिम था, उसे मांगने का ढंग नहीं था, मगर अल्लाह ताला सबके दिल के हालात को जानता। अब वो लड़की बड़ी हो गई, लड़की बड़ी हो गई, कहीं जाता है तो हाथ पकड़ के लेके जाता है। अब जब जवान हो गई, बड़ा नाम हुआ, चर्चा हुआ गांव में, बाप बेटी का प्यार देखो, बाप बेटी की मोहब्बत देखो। लड़की से पूछा जाता तेरी माँ का, तो अपने बाप का नाम बताती। पूछा जाता तेरा बाप कहाँ है, तो अपने बाप का नाम बताती। कहती मेरी माँ भी यही है, मेरा बाप भी यही है। ओ गयूर मुसलमानों सुनो, अब वो लड़की जब जवान हो गई, मगर इम्तिहान आ गया, आजमाइश आ गई, उसके गांव में बीमारी फैल गई, उस लड़की को बीमारी लग गई। बीमारी क्या थी वो भी सुन लो, कोढ़ का मर्ज था, कोढ़ का मर्ज था। उसके नाखून कट कट के गिरने लगे, उसके जिस्म पे दाग पड़ने लगे, उसमें उसकी आंखें भी चली गई, लड़की आंखों से अंधी हो गई। बाप बेचारा पछाड़े खा रहा था, जिसने इतनी छोटी से पाला हो। बाप दवा पर दवा करा रहा था, इलाज पर इलाज करा रहा था, जमीन बेच दी, जमीन बेचता जा रहा, बेटी पे लगाता जा रहा। उसने कहा मेरी सब कुछ बेटी है, मेरी दौलत मेरी बेटी है, मेरी जिंदगी मेरी बेटी है। ओ लोगों सुनो, अब वो गैर मुस्लिम था, बेचारा लगाता चला जा रहा, मगर हकीमों ने जवाब दे दिया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ये जवाब दिया तेरी लड़की ठीक नहीं होगी, तेरी लड़की नहीं बचेगी। गांव वालों ने पूछा, चंदा करके उसका इलाज करा, पूछा हकीम से क्या बात है, क्या इस लड़की को जहर दे दो या फिर या जहर दे करके मार दो या गला घोट के मार दो और इस लड़की को जला दो। अगर ये लड़की जिंदा रही तो 5-6 दिन में इसकी बीमारी पूरे गांव में फैल जाएगी, इसकी बीमारी गांव वालों को लग जाएगी, फिर उनको भी कोई नहीं बचा पाएगा। कोरोना के वक्त पे तुमने देखा, बेटा बाप को हाथ नहीं लगा रहा था, बाप बेटे को नहीं देख रहा था, बीबी शौहर को नहीं देख रही थी, इतनी इतनी बड़ी लकड़ी बांध करके कफगीर में चम्मच में सब्जी निकाली जा रही थी। ऐसा आलम आया, गांव वालों ने पंचायत की और पंचायत करने के बाद उसके पास गए, कहा भाई सुन, तूने बहुत इलाज करा लिया लेकिन लड़की नहीं बचेगी। हकीम ने बताया इसको जहर दे दे या फिर इसका गला घोट के मार दे। उसकी चीख निकल गई, कहने लगा ये बताओ, जिसने रुई के पोयों से अपनी बेटी को दूध पिलाया हो, जिसने चम्मच से लकड़ी के दूध पिलाया हो, जिसने कपड़ा दूध में भिगो भिगो करके अपनी बेटी का पेट भराया, वो कैसे जहर दे सकता है? वो हर की जहर नहीं दे सकता। अल्लाह अल्लाह गांव वालों ने कहा तो फिर मार दे, का मार भी नहीं सकता। गांव वाले बोले कल तक हम तुझे टाइम दे रहे हैं, बाकी हम देख लेंगे। उसने बेटी ने कहा अब्बा मुझे जहर दे दो। कहा बेटी अगर मरूंगा तो पहले मैं भी मरूंगा, तुझे कौन से हाथों से जहर दे दूं? कहा अब्बा मेरी मैं बहुत बदनसीब हूँ, मेरी माँ मुझे पैदा करते ही मर गई, अब्बा आप मुझे मत बचाओ, अपनी जान हलाकत में मत डालो। मगर बाप था बाप, तुम अपनी बेटी से कितना प्यार करते हो, तुम अपने बेटों से कितना प्यार करते हो, जरा सुनो। अब वो लड़की कहने लगी बाप मुझे जहर दे दो, मगर बाप बोला नहीं। दूसरा दिन आ गया, गांव वाले इकट्ठे होकर के आए, क्या क्यों नहीं मारा, क्यों नहीं मारा? गांव वालों ने कहा इसे चप्पल जूती मार के बाप बेटी दोनों को घर से निकाल दो। बेचारे की समाज में बड़ी इज्जत थी, अभी तो बड़ी तारीफ हो रही थी, अब गालियां दी जा रही है, सब अपने अपने बच्चे बचाने के चक्कर में है। उसे जूता चप्पल मार के निकाला गया। उसने कहा बाप मुझे जहर दे दो। कहा नहीं बेटी चल चल, हाथ पकड़ के बेटी को लेके चल दिया जंगल की तरफ को। दोनों बाप बेटी चलते
چلے جا رہے ہیں مگر کوئی پرسان حال نہیں ہے. جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے. تبھی تو کہا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. یہ لڑکی جا رہی تھی اے زمین کے بنانے والے مالک, اے آسمان کے مالک, کوئی تو ہوگا ان پیڑوں کا مالک. آج میری بھی سن لے, دونوں باپ بیٹی جنگل میں کو چلے گئے. حسین پاک سے محبت کرنے والوں, تم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا, جنگل میں آ گئے, 1000 2000 چندہ کر کے نبی کے بچوں کے نام پر یہ محفل سجا رہے. ذرا اب سنو, وہ لڑکی اور باپ دونوں جنگل میں چلے گئے. چلتے رہے شام ہو گئی. ایک پیڑ کے نیچے جا کر کے بیٹھ گئے. کہنے لگا بیٹی اب یہاں میرے پاس آ جاؤ ورنہ جانور کھا جائیں گے. دونوں باپ بیٹی پیڑ کے نیچے, بیٹی کو سلا لیا مگر باپ پہرا دے رہا. باپ کو نیند نہیں آئی سانپ کیڑے سے بچانے. پہلے جنگلوں میں جنگلی جانور بہت ہوتے تھے, اب باپ پریشان. باپ نے فیصلہ کر لیا صبح کو میں جاؤں گا, زہر لے کر کے آؤں گا, پہلے خود کھاؤں گا بعد میں لڑکی کو کھلاؤں گا. جب صبح ہو گئی, صبح ہوتے ہی اب وہ باپ کہنے لگا بیٹی میں جا رہا ہوں. کہا ابا کہاں جا رہا ہوں؟ کہا بیٹی میں بستی جا رہا ہوں. کہا ابا جان کیوں جا رہا ہوں؟ کہا بیٹی کچھ کھانے پینے کا لاؤں گا. کہا ابا مجھے چھوڑ کے مت جاؤ, مجھے جنگلی جانور کھا جائیں گے. ابا مجھے دکھائی بھی نہیں دیتا, اور میرے باپ میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی. باپ کے آنسو نکل آئے مگر باپ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج تو مجھے زہر لا کر کے خود بھی کھا لینا, بیٹی کو مار دینا. کہا بیٹی تو جانا مت, اسی پیڑ کے نیچے بیٹھی رہنا. کہا ٹھیک ہے ابا جان ٹھیک ہے چلے جاؤ. باپ چلا گیا, بیٹی اپنے ابا کو یاد کر رہی پیڑ کے نیچے. مگر جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا پروردگار ہوتا ہے. باپ ڈھونڈتا رہا, زہر شام کو مل گیا مگر باپ نے سوچا کیسے ہاتھ سے دوں گا. باپ وہیں بستی میں رک گیا, اگر آج میرے پیچھے کوئی جانور کھا لے گا مار دے گا تو پھر میں زہر کھا کے مر جاؤں گا, جیوں گا میں بھی نہیں. اللہ اللہ رات بھر لڑکی لیٹی رہی, اپنے ابا کو یاد کرتی رہی. ذرا سا پتا ہی لے آواز دیتی کہ ابا تم آ گئے, ابا تم آ گئے. آنکھوں سے دکھتا نہیں تھا ابا تم آ گئے, ابا تم آ گئے, مگر ابا نہیں آیا. اب وہ رات بھر پیڑ کے نیچے لیٹی, شبنم کا زمانہ تھا. جیسے ہی پیڑ کے نیچے لیٹی کہیں سے کبوتر آ گیا, ایک پرندہ آ گیا. کبوتر آ کر کے اسی پیڑ کے اوپر بیٹھ گیا جس کے نیچے یہ لڑکی سو رہی تھی, لیٹی ہوئی تھی. رات بھر کبوتر اوپر بیٹھا رہا, لڑکی نیچے لیٹی رہی. کبوتر کے پر شبنم میں بھیگ گئے, اوس کا وقت تھا, پتے بھی بھیگ گئے. اب دن ہو گیا, ادھر باپ جو تھا زہر لے کے چلا, ادھر لڑکی پیڑ کے نیچے لیٹی ہے. کبوتر نے اڑنے کی تیاری کی. ہر پرندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے پروں کو ہلائے تب اڑے. کبوتر کی خاص کر عادت ہوتی ہے, پہلے پروں کو پڑاتا پھر اڑتا ہے. جیسے ہی اس کے بھیگے پروں سے ایک قطرہ لڑکی کی آنکھ میں گرا, لڑکی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی. دوسرا قطرہ آنکھ میں گرا, دوسری آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی. لڑکی نے دیکھا یہ کبوتر کا کمال ہے, یہ اس پرندے کا کمال ہے. او لوگ تم تو مسلمان ہو, تم تو نبی کے غلام ہو. آج تم نے نبی کے بچوں کے نام پر آج تم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا تو ضرور کچھ نہ کچھ لے کر کے جاؤ گے. اب سنو, وہ لڑکی نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا, کبوتر پروں سے ہوا دے رہا. لڑکی اپنے جسم پہ ملتی جا رہی ہے, ٹھیک ہوتی جا رہی ہے. لڑکی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی, اس کے دانت دھبے بھی ٹھیک ہو گئے, لڑکی کا سارا مرض ٹھیک ہو گیا. اب کبوتر بیٹھا تھا, اب کبوتر سے لڑکی کہنے لگی
लगी, ओ कबूतर, अरे तू कबूतर नहीं है, तू मेरा परवरदिगार है। ये मेरे जुमले नहीं, उस लड़की के जुमले हैं। नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत। अब वो क्योंकि गैर मुस्लिम थी, वो कहने लगी कबूतर तू मेरा खुदा या भगवान, उस दौर में जो भी कहती हो, लेकिन मैं जुमले थोड़े बदल के बोलूंगा। वो कबूतर से कहने लगी, ओ कबूतर तू मेरा गॉड है, तू मेरा खुदा है, तू मेरा परवरदिगार है, तू मेरा अल्लाह है। अब जब इतना कहा, अब ये परों की हवा दे रहा है, लड़की ठीक हो रही है। इतने में लड़की का बाप आ गया। उसने सोचा पहले मैं लड़की को नहीं, पहले खुद जहर खाऊंगा, बाद में लड़की को जहर दूंगा। मगर यहाँ पर आकर के देखा तो यहाँ तो मामला उल्टा है। यहाँ देखा तो लड़की ठीक हो गई, लड़की ठीक हो गई, वो लड़की को चिपट गई, लड़की बाप को चिपट गई और बाप लड़की को कहा बेटी ये बता तू ठीक कैसे हुई? बड़े बड़े डॉक्टर फेल, बड़े बड़े हकीम फेल, मैंने जमीनें बेच के लगा दी, मगर तू ठीक नहीं हुई। बेटी बता तू ठीक कैसे हुई है? अल्लाह अल्लाह। तो वो लड़की कहने लगी बाबा ये इस कबूतर का कमाल है, बाबा ये इस परिंदे का कमाल है। कहा बाबा ये परिंदा नहीं, ये खुदा है, ये परवरदिगार है। जब इतना कहा तो वो जो था गैर मुस्लिम कहने लगा, हाथ जोड़ के कहने लगा ओ कबूतर आज के बाद मैं तेरी पूजा करूंगा, आज के बाद मैं तेरी प्रेस्टिज करूंगा, आज के बाद मैं तेरी इबादत करूंगा, आज के बाद तू मेरा खुदा, तू मेरा गॉड। अपने लफ्जों में जो भी उसने कहा, क्योंकि हम तो खुदा अल्लाह को मानते हैं, उसके अलावा कोई और खुदा नहीं है, लेकिन उसके जुमले बोल रहा हूं। वो कहने लगा ओ कबूतर तू मेरा खुदा है। कबूतर रोने लगा, कबूतर की आंखों में आंसू आ गए, टप टप गिरने लगे। अब कबूतर दुआ मांगने लगा। सुनने की बात है लोगों, अब कबूतर दुआ मांगने लगा और कहने लगा परवरदिगार तू मुझे जबान दे दे, ऐ अल्लाह तू मुझे जबान दे दे, 2 मिनट के लिए जबान दे दे ताकि मैं इसको बता दूं ये गैर मुस्लिम है, मैं इसको बता दूं मैं खुदा नहीं हूं, मैं परवरदिगार नहीं हूं, मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं कबूतर हूं, मैं परिंदा हूं, मैं खालिक नहीं हूं, मैं मखलूक हूं। अब कबूतर दुआ मांग रहा है, मौला परवरदिगार मुझे 2 मिनट के लिए जबान दे दे। जब इतना कहा कबूतर की दुआ कबूल हो जाती है। कबूतर को जबान मिल गई। अब कबूतर कहता है ए गैर मुस्लिम सुन ले, तू मुझे खुदा कहता है, मैं खुदा नहीं हूँ, मैं कबूतर हूँ। तू मुझे परिंदा मान, खुदा नहीं, खालिक मत मान, मैं मखलूक हूँ। अरे मैं परवरदिगार नहीं हूँ, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तू उसका कलमा पढ़ ले, उसके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो वो यहूदी, वो मुशरिक, वो गैर मुस्लिम कहने लगा ओ कबूतर मैं कैसे मानूं? बड़े बड़े डॉक्टर फेल, बड़े बड़े हकीम फेल, जहां मेरी बच्ची ठीक नहीं हुई। ये बता तेरे अंदर कमाल कहां से आया, तेरे परों का कमाल कहां से आया? हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों सुनो, उस कबूतर ने क्या जवाब दिया? वो कबूतर कहता है ओ गैर मुस्लिम पहले तू कलमा पढ़ ले। उसने कलमा पढ़ लिया और कहा ये मेरा कमाल नहीं है, ये नबी के नवासे का कमाल है, ये हुसैन पाक का कमाल है, ये अहले बैत का कमाल है, ये सैयदों का कमाल है, ये करबला में शहीद होने वाले फातिमा के दिल के टुकड़ों का कमाल है, नबी की औलाद का कमाल है। कहा कैसे? कहा मैं नहीं मानता, पहले मुझे बता। अब कबूतर रो के बयान करने लगा। कहा सुन आज से 1 साल पहले, 1 साल पहले मैं, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे थे, मैं उन तीनों बच्चों को चूगा दे रहा था। मेरी एक कबूतरी भी थी, मेरा एक घोंसला था, मैं उन्हें दाना खिला रहा था, मैं उन्हें चूगा दे रहा था। मगर मेरे पास एक कबूतर, एक परिंदा उड़ता हुआ आया और आकर के कहने लगा अरे तू यहाँ अपने बच्चों को खाना खिला रहा है, नबी के बच्चे करबला में 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। अरे तू यहाँ पर पानी पिला रहा है, नबी के बच्चे 3 दिन से भूखे प्यासे करबला में शहीद हो गए हैं। फातिमा के लाडले शहीद हो गए हैं, नबी के गुलाम, नबी की औलाद शहीद हो गई है। जब इतना कहा तो वो परिंदा बोला मैंने अपने घर बार को छोड़ दिया, मैंने अपनी बीबी कबूतरी को छोड़ दिया, मैंने अपने बच्चों को छोड़ दिया,
تم بھی حسین کی محبت میں گھر بار کو چھوڑ کے آئے ہو، اگر یہ محبت قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ لوگوں سنو، وہ پرندہ کہنے لگا میں نے اپنی کبوتری کو چھوڑ دیا، میں نے بچوں کو چھوڑ دیا، حسین پاک کی محبت میں اڑتا ہوا سیدھے کربلا چلا گیا۔ لیکن جب کربلا پہنچا، کربلا جا کر کے دیکھا تو وہاں پر کربلا کی زمین لال ہوئی پڑی تھی، حسین کے خون سے، شہیدوں کے خون سے رنگی ہوئی تھی۔ وہ کبوتر بولا وہ میں جب گیا تو مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، لیکن ان کے خون کے قطرے ملے، میں اتنا رویا اور رو رو کر کے میں نے اپنے پروں کو کربلا کی زمین سے ٹچ کر دیا۔ حسین کی محبت میں، حسین کی محبت میں اپنے پروں کو بچھا دیا۔ وہ کبوتر بولا میرے اندر یہ کمال آیا ہے، اب اگر کوئی اللہ میرے پروں کی ہوا کا لیتا ہے تو وہ اندر ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر کوئی کوڑی میرے پروں کی ہوا کا لیتا ہے تو وہ کوڑی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس کا دنیا میں علاج نہیں، حسین پاک کی محبت سے اس کے پروں میں وہ علاج آ گیا۔ دنیا کا بیمار میرے پروں کی ہوا سے ٹھیک ہو جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، مذہب اہل سنت، ذکر شہدائے کربلا، عظمت امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ اللہ اللہ حسین پاک کی محبت میں آئے ہیں، بولو آئے ہو یا نہیں آئے؟ اب اٹھو گے یہاں سے، اب جاؤ گے یہاں سے، انشاءاللہ پوری سن کے جاؤ گے، بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ سب کہنا یا حسین۔ دشت بلا کو عرش کا